Hello dear students, welcome back to EduHunt video lecture series. This is Lata Krishna and we are discussing about the ecosystem, its different components, gross and net primary productivity, and we have also finished secondary productivity. Now it is the time to discuss about decomposition. What is decomposition? Is it a necessary action? Which organisms are involved in this activity? And what is the purpose of decomposition? What happens if decomposition is not takes place? So these are the points that we discuss in this session. Once again, welcome back to EduHunt video lecture series. Decomposition. What is decomposition? Let's say if something, for example, if a plant sheds its leaves, so after some time the leaves may not be present on the ground, or after a few days the dry leaves may be present but not as a whole they are present. What happens to these leaves or the dead bodies, plant dead bodies and even the animal dead bodies? What happened to these dead bodies? We are burying the dead bodies under the ground, and what is going with this? What is happening? What kind of reactions are taking place in these dead bodies? So that action is known as decomposition. Decomposition ante entire organism as a whole undakunda adi digest అయిపోయి అంటే కాంప్లెక్స్ నుంచి సింపుల్ గా మారిపోయి ఆ కాంపౌండ్ మొత్తం అంటే బాడీ మొత్తం డిఫరెంట్ సింప్లర్ మాలిక్యూల్స్ గా కన్వర్ట్ అయ్యి బ్రేక్ అయ్యి మళ్ళీ సాయిల్ లో కలిసిపోవడాన్ని డీకంపోజిషన్ అంటాం. ఇది ఎగ్జాక్ట్ యాక్షన్. అంటే డెడ్ బాడీని కుళ్ళిపోవడం అంటాం కదా, కుళ్ళిపోవడంని ఇంగ్లీష్ లో డీకంపోజిషన్, సైంటిఫిక్ గా చెప్పాలంటే డీకంపోజిషన్ అంటాం. డెడ్ బాడీ లోపల భూమి లోపల బరీ చేసేస్తే కొన్ని రోజుల తర్వాత మనకి అక్కడ బాడీ ఉండదు. రీజన్ ఈజ్ మైక్రోబియల్ యాక్టివిటీ. మైక్రోబ్స్ ఆర్ ద decomposers. Decomposing activity of microorganisms lead to formation of simpler molecules from complex molecules. మన బాడీలో ఏమేమి ఉంటాయి? రకరకాల ప్రోటీన్లు ఉంటాయి, కార్బోహైడ్రేట్లు ఉంటాయి, అలాగే ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా చిన్న 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 మాలిక్యూల్స్గా కాంప్లెక్స్ నుంచి సింప్లర్ మాలిక్యూల్స్గా కట్ అయ్యి భూమిలో కలిసిపోవడాన్ని డీకంపోజిషన్ అంటాం. డీకంపోజిషన్ యాక్టివిటీని చేసేది మైక్రో ఆర్గానిజమ్సే. Decomposition is nothing but breakdown of complex organic molecules into simpler ones is known as decomposition. ఈ decomposition activity ni chese organisms, microorganisms like bacteria, fungi. Bacteria, fungi are the organisms involved in the activity of decomposition, and these are known as decomposers. And this mode of nutrition, they are getting food from this decomposing dead bodies, plant and animal remaining leftovers, that is dead bodies. Dead bodies ni break chesi they are getting food, and this mode of nutrition is known as saprophytic mode of nutrition.
Saprophytes are the organisms which convert the complex molecules, complex compounds into simpler ones through their action, and the activity is known as decomposition. In this mode, they gain food. Okay, this is the introduction of decomposers. And decomposing wala minerals form అవుతాయి. Inorganic compounds like CO2, water and nutrients like minerals form అవుతాయి. భూమిలోనికి కలిసిపోతాయి. వీటిని decomposers అంటాము. Organisms which involved in the action are known as decomposers, and decomposers include microorganisms. నేను ఇప్పుడు చెప్పినట్టు microorganisms like bacteria and fungi, and detritivores like earthworms. Earthworms కూడా ఈ యాక్షన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి, and some parasites also involve in converting the complex compounds into simpler ones. Yes, process of decomposition. Decomposition process ఎలా జరుగుతుంది? It is a physical as well as a chemical process. Decomposition is a physical and chemical process. Physical process అని ఎలా చెప్తున్నామంటే పెద్ద పెద్ద మాలిక్యూల్స్ కట్ అయ్యి చిన్న మాలిక్యూల్స్ గా మారుతున్నాయి. సో ఫిజికల్ రియాక్షన్. కెమికల్ రియాక్షన్ అంటే కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్స్ లైక్ పాలీసాకరైడ్స్ ఆర్ బ్రేకింగ్ డౌన్ ఇంటూ సింప్లర్ మోనోసాకరైడ్స్ అంటే గ్లూకోజ్ లాగా కట్ అవుతున్నాయి. దాన్ని కెమికల్ రియాక్షన్ అన్నాం. ఇట్స్ అ ఫిజికల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కెమికల్ రియాక్షన్. అండ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్, యాజ్ ఐ సెడ్, ఏ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. ఆర్ ప్లాంట్ ఉంది, ప్లాంట్ లో ట్విగ్స్ ఉన్నాయి, స్టెమ్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ చిన్న చిన్న ముక్కలుగా, లీవ్స్ చిన్న చిన్న ముక్కలుగా బ్రేక్ అవుతాయి. బ్రేక్ అయిన వాటి మీద యాక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ కెటబాలిజం. కెటబాలిజం అంటే ఇదొక కెమికల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్ and formation of simple inorganic substances from complex ones. That is called catabolism. Catabolism ante breaking down of molecules into smaller, simpler ones. Anabolism ante build-up of molecules. Like photosynthesis lo em jarugutundi, CO2, H2O కలిసి C6H12O6. CO2 చిన్న మాలిక్యూల్, H2O చిన్న మాలిక్యూల్, ఒక పెద్ద C6H12O6 ఫామ్ అయింది. ఇది కెటబాలిజం అంటే బ్రేకింగ్ డౌన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. C6H12O6 CO2 H2O గా విడిపోతుంది, అంటే సింప్లర్ మాలిక్యూల్స్ గా విడిపోవడాన్ని కెటబాలిజం అన్నాం. కెటబాలిజం అంటే మాలిక్యూల్స్, పెద్ద పెద్ద మాలిక్యూల్స్ చిన్న చిన్నగా విడిపోవడం, అది ఇక్కడ జరుగుతుంది. ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే ముక్కలు అవ్వడం జరుగుతుంది. పెద్ద పెద్ద లీవ్స్ చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ అవుతాయి, బ్రేక్ డౌన్ అవుతాయి. అండ్ బ్రేక్ డౌన్ అయిన తర్వాత కెటబాలిజం అంటే కెమికల్ రియాక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యి బికాస్ ఆఫ్ సమ్ ఎంజైమ్స్ రిలీజ్డ్ బై ద microorganisms like fungi, bacteria and some parasites. They cause the breakdown of complex molecules into simpler ones. This is a chemical reaction. And leaching అంటే వాటర్ సాల్యుబుల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉంటాయి కదా, అవి సాయిల్ లోకి డీపర్ లేయర్ లోకి వెళ్ళిపోవడాన్ని లీచింగ్ అని అంటాం. అండ్ దెన్ హ్యూమిఫికేషన్. Humification is also a decomposition action which leads to the formation of colloidal organic matter, that is called హ్యూమస్. హ్యూమస్ లో న్యూట్రియంట్స్ బైండ్ అయి ఉంటాయి. బికాస్ మైక్రోబియల్ యాక్షన్ స్లోగా ఉండడం వల్ల ఎక్కువసేపు హ్యూమస్ లో న్యూట్రియంట్స్ అనేవి ఉంటాయి. మినరలైజేషన్. మినరలైజేషన్ అంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మినరల్స్ లైక్ ఎలిమెంటల్ ఫామ్ లోకి కన్వర్ట్ అయిపోవడం. పెద్ద పెద్ద మాలిక్యూల్స్ ఎలిమెంటల్ ఫామ్ లోకి, లైక్ CO2, వాటర్ అండ్ మినరల్స్. మినరల్స్ అంటే ఐరన్, జింక్, కార్బన్, ఇంకా అదర్ మెగ్నీషియం, మ్యాంగనీస్, అలా మినరల్స్ లాగా కన్వర్ట్ అయిపోవడాన్ని, లైక్ ఫాస్ఫరస్, నైట్రోజన్, పొటాషియం, ఇలా కాల్షియం మినరల్స్ రూపంలోకి మారిపోవడాన్ని మినరలైజేషన్ అంటాము. ఇది ఒక్కసారి చూడండి ఈ పిక్చర్ లో డిట్రైటస్ లైక్ ఆర్గానిజమ్స్, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, దే cause the fragmentation of the dead bodies and leaching of the chemicals into the soil. And then humification is one activity and mineralization followed by the humification. Humification is nothing but a formation of colloidal inorganic and organic substances which retain the nutrients. హ్యూమస్ లో మాయిశ్చర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, అలాగే మైక్రోబియల్ యాక్టివిటీ తక్కువగా ఉంటుంది.
Mineralization లో minerals form అవుతాయి like CO2, water and other nutrients. N, P, K, nitrogen, phosphorus, potassium, calcium ఇవన్నీ minerals. Minerals గా కన్వర్ట్ అవ్వడాన్ని ఫామ్ అవ్వడాన్ని మనం mineralization అని అంటాం. All these processes take place during decomposition. Various steps ఉన్నాయి decomposition. ఇప్పుడు మనం చూసినట్టు catabolism అని fragmentation అని చూసాం కదా అది. And let's see various factors. What are the factors involved in decomposition process? Number one, chemical nature of the detritus. Chemical nature, that is the decomposition of nutrients which is slow, like when the decomposing material, dead material, chitin to gani, tannin to gani and other cellulosic substances to gani తయారై ఉంటే it takes much time to decompose, much time to make it into fragments, much time to make it into convert into simpler molecules. So if it is composed of simpler ones like nitrogenous compounds గాని nucleic acids గాని proteins గాని ఉంటే the process, decomposition process is quick, rapid, ఫాస్ట్ గా జరుగుతుంది. ఖైటిన్, టానిన్, సెల్యులోజ్ లాంటివి అయితే ఇది స్లోగా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ అ కెమికల్ రియాక్షన్. డికంపోజిషన్ ఈస్ అ కెమికల్ రియాక్షన్ వెన్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్, టైప్ ఆఫ్ డిట్రైటస్ అంటే మెటీరియల్. ఆ మెటీరియల్ కనుక అంటే ప్లాంట్ లో సెల్యులోజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇట్ టేక్స్ టైమ్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ టు అదర్ ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్. ఫ్రాగ్మెంటేషన్ కి టైం పడుతుంది అండ్ అదర్ మినరల్స్ గా కన్వర్ట్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది. అదే ప్రోటీన్స్ తో కానీ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ కానీ ఉంటాయి ప్లాంట్ లో, అవి కన్వర్ట్ అవ్వాలి, సింప్లర్ ఫార్మ్స్ గా కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే ఫాస్ట్ గా కన్వర్ట్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద టెంపరేచర్. ఒక ఆప్టిమం టెంపరేచర్ ఏది అంటే 25 degrees centigrade. 25 degrees centigrade దగ్గర క్విక్ గా జరుగుతుంది. టెంపరేచర్ 10 కంటే తక్కువ ఉన్నా, 40 కంటే ఎక్కువ ఉన్నా చాలా స్లో, సమ్ టైమ్స్ డెడ్ స్లో ఆర్ జీరో ప్రాసెస్. అంటే ఫ్రీజింగ్ టెంపరేచర్స్ దగ్గర చూడండి, మైక్రోబియల్ యాక్షన్ స్లో డౌన్ అయిపోతుంది, ఈవెన్ స్టాప్ అయిపోతుంది కూడా. ఎగ్జాంపుల్, డెడ్ బాడీస్ని ఇప్పుడు ఎక్కడో ఫారిన్ నుంచి రావాలి అంటే రిలేటివ్స్ చూడడానికి డెడ్ బాడీని ఒక ఫ్రీజర్లో ఉంచుతారు. సో ఫ్రీజర్లో మైనస్ టెంపరేచర్స్ ఉంటాయి. లో టెంపరేచర్ దగ్గర మైక్రోబియల్ యాక్టివిటీ అనేది ఉండదు, అంటే డికంపోజిషన్ ఉండకపోవడం వల్ల ఫ్రీజర్లో స్టోర్ చేస్తారు బాడీస్ని, డికంపోజ్ అవ్వకుండా వాళ్ళు వచ్చే వరకు బాడీ ఫ్రెష్గా ఉండడం కోసం డెడ్ బాడీని అలా ప్రిజర్వ్ చేస్తారు. సో దాట్ ఈస్ ద రీజన్. అలాగే 40 degrees centigrade అబవ్ ఉంటే కనుక, ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉన్నా సరే మైక్రోబియల్ యాక్షన్ అంటే మైక్రోబియల్ ఇదంతా ఎంజైమాటిక్ యాక్షన్ కదా. సో ఎంజైమ్స్ ఏమవుతాయి, డీనేచర్ అయిపోతాయి. డీనేచర్ అయిపోవడం వల్ల కంప్లీట్ గా డికంపోజిషన్ అనేది జరగదు. హై టెంపరేచర్స్, లో టెంపరేచర్స్ నాట్ ఫేవరబుల్ ఫర్ డికంపోజిషన్ యాక్టివిటీ. And the optimum temperature for better decomposition is 25 degrees centigrade. And next one is the moisture. అంటే టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంటే ఇట్ టేక్స్ ఇయర్స్. పోలార్ రీజియన్స్ లో డికంపోజిషన్ యాక్టివిటీ చాలా లోగా ఉండడం వల్ల లోపల కప్పబడిన వాట్ ఎవర్ రిమైన్స్ లైక్ ప్లాంట్ రిమైన్స్ అవి కూడా సమ్ ఇయర్స్, డెకేడ్స్ ఉండిపోతాయి. మాయిశ్చర్ ఇస్ ద సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ దట్ ఎఫెక్ట్స్ ద process of decomposition. Optimum moisture helps in quicker decomposition. Moisture తగ్గినా, moisture ఎక్కువైనా సరే decomposition slow అయిపోతుంది. Keep it in your mind. And moisture తక్కువ ఉంటే డ్రైగా ఉంటాయి కదా. సో డ్రైగా ఉండడం వల్ల కూడా ఎక్సెసివ్ టెంపరేచర్ పెరిగిపోతుంది. సో దానివల్ల కూడా యాక్షన్ లోగా ఉంటుంది. ఎక్సెసివ్ మాయిశ్చర్ impedes decomposition action. It may promote peat formation. And the next one is the aeration. Moisture, temperature ఎలా అయితే ఎఫెక్ట్ చేసాయో ఏరేషన్ కూడా. ఏరేషన్ బాగా ఉంటే డికంపోజిషన్ ఫాస్ట్ గా అవుతుంది, ఏరేషన్ లోగా ఉంటే డికంపోజిషన్ స్లో అయిపోతుంది. దాట్ ఈస్ ద డైరెక్ట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ఏరేషన్ అండ్ ద డికంపోజిషన్ యాక్షన్. సాయిల్ pH.
సాయిల్ pH లో pH లోగా ఉంటే డికంపోజిషన్ యాక్షన్ స్లోగా ఉంటుంది. న్యూట్రల్ గానీ స్లైట్లీ ఆల్కలైన్ సాయిల్స్ లో డికంపోజిషన్ యాక్షన్ అనేది క్విక్ గా ఉంటుంది. So these are the various factors which affect the process of decomposition. First we have seen temperature. Optimum temperature for better and quicker decomposition is 25 degrees centigrade. Less than 10 degrees centigrade and even higher temperatures also impede the activity of microbes. Decomposition becomes low. Temperature ఎక్కువ ఉన్నా తక్కువ ఉన్నా సరే డికంపోజిషన్ స్లోగా ఉంటుంది. ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్ 25, ఇక్కడ డికంపోజిషన్ ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది. అంటే రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర డికంపోజిషన్ క్విక్ గా ఉంటుంది. సెకండ్ వన్ ఇస్ మాయిశ్చర్. మాయిశ్చర్ కూడా టూ మచ్ మాయిశ్చర్ ఇస్ నాట్ ఫేవరబుల్ ఫర్ డికంపోజిషన్. అలా అని మరీ తక్కువ మాయిశ్చర్ ఉంటే డ్రై కండిషన్ లో లైక్ డెజర్ట్స్ లో కూడా డికంపోజిషన్ స్లోగా ఉంటుంది. డికంపోజిషన్ ఎక్కడ ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది అంటే మీకు ఎగ్జాంపుల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ లో డికంపోజిషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇక్కడెక్కడ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూద్దాం. ఎస్, ఇన్ హ్యూమిడ్ ట్రాపికల్ రీజియన్స్ డస్ నాట్ టేక్ మోర్ దాన్ 3 to 4 months ఫర్ కంప్లీట్ డికంపోజిషన్. అంటే ఫాస్ట్ గా 3 to 4 months లో కంప్లీట్ డికంపోజిషన్ అనేది జరుగుతుంది ట్రాపికల్ రీజియన్స్ లో. అలాగే డెజర్ట్స్ లో స్లోగా జరుగుతుంది. పోలార్ రీజియన్స్ లో కూడా డికంపోజిషన్ స్లోగానే ఉంటుంది. హైగా ఎప్పుడు ఉంటుంది? ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్ ఉన్నప్పుడు, ఆప్టిమమ్ మాయిశ్చర్ ఉన్నప్పుడు, ప్రాపర్ ఏరేషన్ ఉన్నప్పుడు, సాయిల్ pH నియర్ న్యూట్రల్ టు స్లైట్లీ ఆల్కలైన్ ఉన్నప్పుడు బెటర్ డికంపోజిషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ టెంపరేచర్. టెంపరేచర్ ఎక్కువ కాదు తక్కువ కాదు. మాయిశ్చర్ ఎక్కువ కాదు తక్కువ కాదు, ఆప్టిమమ్ మాయిశ్చర్ ఉండాలి. సాయిల్ pH న్యూట్రల్ టు స్లైట్లీ ఆల్కలైన్ అండ్ ఈవెన్ ఏరేషన్ కూడా బెటర్ ఏరేషన్. దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ద యాక్టివిటీ ఆఫ్ decomposition. So with this I have finished my concept. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం ఈకోసిస్టమ్ లో వచ్చే ఫుడ్ చైన్ గురించి డీటెయిల్డ్ గా చూద్దాం. ఈరోజు క్లాస్ లో మనం ఏం తెలుసుకున్నాం? డికంపోజిషన్ అంటే ఏంటి, అసలు డికంపోజిషన్ జరగకపోతే ఏం జరుగుతుంది ఆ విషయం చెప్పుకోలేదు కదా. డికంపోజిషన్ జరగలేదు అనుకోండి, డెడ్ బాడీస్ అలా ఉండిపోతాయి. డికంపోజిషన్ యాక్టివిటీ లేకపోతే మనం కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత డెడ్ బాడీస్ మీద నడవాల్సి వస్తుంది. డికంపోజిషన్ అనే యాక్టివిటీయే లేకపోతే, డికంపోజర్స్ లేకపోతే, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఈ సాప్రోఫైట్స్ లేకపోతే. అందుకే సాప్రోఫిటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ ని న్యాచురల్ స్కావెంజర్స్ అని అన్నారు. న్యాచురల్ స్కావెంజర్స్ ఏం చేస్తారు? టాయిలెట్స్ అవన్నీ క్లీన్ చేస్తారు కదా, మొత్తం ఫ్లోర్ ని క్లీన్ చేస్తారు కదా. అలా వీళ్ళు కూడా, ఇది కూడా, ఈ ఆర్గానిజమ్స్ కూడా న్యాచురల్ స్కావెంజర్స్. దే కీప్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ క్లీన్. సో మైక్రోబ్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంటే. మైక్రోబ్స్ వల్ల నష్టమే కాదు, చాలా లాభాలు కూడా ఉన్నాయి. అందులో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ యూజెస్ ఈస్ దిస్ డికంపోజిషన్. డికంపోజిషన్ అంటే కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్స్ నుంచి సింప్లర్ మాలిక్యూల్స్ గా కన్వర్ట్ అవ్వడం. డికంపోజిషన్ చేసే ఆర్గానిజమ్స్ ని, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ని డికంపోజర్స్ అన్నాము. detritivores అన్నాం, because they are obtaining the food from the decomposing material. And the detritus అంటే decomposing material, whether it is a leaf or dead body, stem, root, whatever be the part or whatever be the thing that is undergoing decomposition, that is called detritus. Earthworms కూడా detritivores, and even some parasites. Detritus అంటే the decomposing material. Detritivores అంటే decomposing organisms which are obtaining food from the decomposing material. And finally we are getting minerals into the soil because of these decomposing organisms. Soil లో కలిసిపోయిన ఈ మినరల్స్ మళ్ళీ ప్లాంట్ తీసుకుంటుంది. ప్లాంట్ నుంచి చనిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ దే ఆర్ కమింగ్ బ్యాక్ టు సాయిల్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ బయోజియోకెమికల్ రీసైక్లింగ్. బయోజియోకెమికల్ సైకిల్స్ అని అంటాం. ఈ మినరల్స్ అన్ని కూడా త్రూ బయోలాజికల్ సిస్టమ్స్
through chemical processes, they are coming back to the soil. They are from the soil, they are going into the plant, again they are coming back to the soil. Okay? Decomposers వల్ల లాభం ఇది. డికంపోజ్ అవ్వకపోతే డెడ్ బాడీస్ అన్ని కూడా లోపల మన భూమిలో ఉండిపోతాయి. కొన్ని రోజులకి పాతి పెట్టడానికి స్థలం ఉండదు. మనం డెడ్ బాడీస్ మీద నడవాల్సి వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద గుడ్ థింగ్ అబౌట్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. ఓకే, ఇది డికంపోజర్స్ గురించి. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఫుడ్ చైన్ చెప్పేటప్పుడు ఒక్కసారి డిట్రైటస్ గురించి చిన్న గ్లాన్స్ ఇచ్చి నేను స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకే, బికాస్ దే ఆక్యుపై ద లాస్ట్ ట్రోఫిక్ లెవెల్. Until then, bye bye.